اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان نادا کلاؤ یار پیچھے ہو جاؤ یار، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے اہلیان جہانیہ شہر کے غیور مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صاحبزادہ سلمان بشیر صاحب کی دعوت پہ جمع ہونے والے غیور مسلمان بھائیوں، محرم شریف کا مہینہ اسلام نے سال دے 4 مہینے حرمت والے بیان کیتے: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم یہ لگاتار حرمت والے مہینے آتے ہیں۔ یہودی، عیسائی، مسلمان یہ سارے اس مہینے کی قدر کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے، اس میں لڑائی نہیں کرتے تھے، دنگا فساد نہیں کرتے تھے۔ رجب جنہیں تسی معراج شریف دا بھی مہینہ کہندے ہو، بھئی یہ موبائل اتارے سٹینڈ اتار دیں، بس یہ ریکارڈنگ نہیں کرنی، جلدی کریں۔ حضرات، محرم شریف کی نسبت میں ایک ایسا دن آتا ہے جس کو 10 محرم کہتے ہیں، یوم عاشورہ۔ اس کا روزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم بھی رکھتی سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے ہیں۔ آج قدرتی بات ایسی ہے کہ جو حضور سے 50 سال بعد حضرت نواسہ رسول کی شہادت کا دن آیا، وہ بھی 10 محرم کو آ گیا۔ شہدائے کربلا 1 محرم کو میدان کربلا پہنچے۔ آل محمد دا ذکر کسی نو دکھلان واسطے نہیں کرنا چاہیے دا، آل محمد دا ذکر، محمد و آل محمد دا ذکر اپنے ایمان نو تازگی بخشن واسطے کرنا چاہیے۔ دنیا میں قرآن و سنت کے بارے حدیث سے فرمایا: لوگو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ و اطرتی۔ فرمایا تساں قرآن تے سنت نو لازم پکڑنا تے میرے خاندان نو، میری اطرت نو، انہاں دے دامن چھڑنا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آل محمد نہ پیار کرنا یہ کسی فرقے کی علامت نہیں ہے۔ بیٹا یہ موبائل جیب میں ڈالو، یہ کسی فرقے کی علامت نہیں ہے، یہ تو ہمارے اپنے ایمان کی بات ہے۔ آج جس طرح قرآن اور حدیث ہماری زندگی کے ساتھ ایمان سے جڑا ہے، آل محمد بھی اسی طرح جڑی ہے۔ یہ میں نے نہیں جوڑا، یہ قرآن حدیث نے جوڑا، مصطفیٰ نے جوڑا۔
فرمایا کہ میری آل دی مثال کشتی نوح ہے، جڑا کشتی چ بیٹھ گیا نوح علیہ السلام نال پار لنگ گیا تر گیا، اسی طرح جو میری آل بیت نہ پیار کردا آل محمد دے دامن نو پھڑدا وہ بھی پار لنگ جائے گا۔ حضرات شہدائے کربلا کا ذکر کرنا، کئی بندے پوچھ لیندے نے جی حسین پاک دی شہادت تے رونا بدعت ہے۔ بھئی بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں کام نہ ہو اور بعد میں ایجاد کیا جائے اور اس کو دین سمجھا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آل محمد کی محبت حسین پاک کے درد میں، ابھی حسین شہید نہیں ہوا، مصطفیٰ خود روئے۔ اب اس پہ ایک نکتہ اور سمجھا دوں، جنازے چ 1000 بندہ شامل ہوندا ہے، 2000 10,000 لاکھ بندہ شامل ہوندا ہے، مگر جنازے چ روندے 10-12 ہی بندے ہوندے ہیں، انہاں چ بھی 4-5 زیادہ رہ رہے ہیں، لوکی انہوں نے انہوں جفے چ لیا ہوندا ہے، لوکی سمجھ جاندے نے جنہ میت دا کوئی قریبی ہوندا ہے انہاں زیادہ روندا ہے، جنہ ہور قریبی ہوندا ہے او دا زیادہ روندا ہے۔ یہ مت کہا کرو کہ حسین کے درد میں فلاں بندے دا دل بڑا پتھر ہے، روندا نہیں، جنہ کسی دا دل حسین دے قریب ہوندا ہے وہ نہیں روندا ہے۔ آل محمد کے جتنا کو قریب ہوگا محبت ہوگی۔ میں اپنی گاڑی میں بیٹھا کئی دفعہ رو پڑتا ہوتا ہوں، حسین ابن علی کی میں شان گاڑی میں لگائی ہو اور میرے آنسو آ جاتے۔ آل محمد کی محبت، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ 3 دن دے تیرے آئے سید، بیٹا کوئی بندہ کھڑا نہ رہے۔ اوہ موبائل جمعہ پڑھنے آیا کہ موبائل چلانے آیا؟ جمعے میں تو کسی تنکا بھی توڑنا جائز نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں، سارے بیٹھتے جائیں، جمعے میں کھڑا نہیں ہونا۔ 3 دن دے تیرے آئے سید، ہوئیاں سب دیاں خشک زباناں، پھر بھی ود ود دتیاں جانا میرے غازیاں شیر جواناں۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا منہوم ہوتا ہے۔ ایک اکلا شیر علی دا اتے دشمن سجے کھبے، وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اماد، جڑے اللہ دے رستے چ مارے جاندے نے انہاں نوں مردہ گمان نہیں کرنا بلکہ شہید زندہ نے۔ عزیزان من، میرے امام عالی مقام دے نانا جان دا کلمہ پڑھن والیو، شہداء کربلا دا ذکر خیر کرنا آیا میں، کدی شہادت دا ذکر کرن واسطے آیا میں۔ اپنے نانے دے کندیاں تے لوریاں لہن والا حسین، اپنے نانے دی انگلی پکڑ کے چلن والا حسین، اپنے نانے دی گراں بیلا گھڑتی لہن والا حسین، اپنے نانے دے ہون چوسن والا حسین، اپنے نانے دے کندیاں تے سوار ہون والا حسین، اپنے نانے دی پشت تے سوار ہون والا حسین۔ تو عزیزان من، شہدائے کربلا دا ذکر خیر کوئی عام ذکر نہیں گاؤ۔ کون کہتا حسین دی شہادت ہے؟ اگر دنیا میں محبت میں آنسو آ جائے تو یہ بدعت ہے۔ آؤ میں مدینے لے چلاؤں، حضرت شہدائے کربلا دا ذکر خیر شروع ہو گیا بھی، حضرت نواس رسول دا ذکر خیر شروع ہو گیا ہی۔ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، تیری میری امی جان، تھوڑی جی آواز کم سمجھ آئے، تھوڑی جی کم، میری امی جان سیدہ عابدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ ام سلمہ فرماندیاں نے، میں مصطفیٰ کو بیٹھی ہیں، میرے نبی کریم نے کہا ام سلمہ آج ابھی ایک فرشتہ آئے گا، ایک خاص پیغام لے کے آ رہا ہے، ایک خاص پیغام لے کے آ رہا ہے، ابھی ایک فرشتہ آنے والا ہے اور ایک خاص پیغام لے کے آ رہا ہے۔ میں جب تک کمرے چو باہر نہ آؤں کسی نو اندر آن دی اجازت نہیں گئی۔ اتنے چ حسین ابن علی آئے نہیں، نہ
नाना जी नू मिलना है नानी अम्मा जान मैं मुस्तफा नू मिलना वे वे बच्चे आज नाना रसूल ने मना कीता है हर बच्चे बच्चे हुंदे ने जदों वतुहा दे मुखड़े वाले वलैल दियां जुल्फां वाले मां ज़ात दे काजल वाले आलम नशा दे सीने वाले हलीमा दे राज दुलारे अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा नू मनने वालो नवासा रसूल अंदर दाखल हो गए ने मेरे कमली वाले महबूब ने गोद विच हुसैन नू लियावे और हजारों के तार नारा जारी हो गईयां ने आंसू बरसदे पे ने हजारों के तार नारा जारी ने और आंसू बरसदे पे ने जदों मुस्तमान नू अर्ज करना चाह रहा मैं मेरे आका दे रोने दी आवाज बाहर आई है सिसकियां दे नाल थोड़ी भी नहीं सिसकियां दे नाल आवाज बाहर आई है तेरी मेरी अम्मी जान अंदर दाखल होईयां ने मुस्तफा करीम ने जेड़े वेले वेख्या वे सैयदा अंदर दाखल हो गईयां ने तेरी मेरी मोमना दी मां अंदर दाखल हो गईयां ने शुहदाए करबला नू मानने वालों हजरत नवासा रसूल दा जिक्र खैर सुनने वालों खानदान रसूल दा जिक्र खैर सुनने वालों मेरे नबी करीम दी बारगाह अर्ज कर दियां ने या सैयदी या रसूल अल्लाह या सैयदी या हबीब अल्लाह कोई गम दी खबर आ गई है हाँ हाँ उम्मे सलमा अभी अभी फरिश्ता आया वे और मैनू खबर दे के गया वे आ ताड़ा बचड़ा हुसैन शहीद हो जाएगा अली दा लाल शहीद हो जाएगा ज़हरा दा लाल शहीद हो जाएगा ताड़ियां अखां दा चैन ते करार शहीद हो जाएगा ए ताड़ा बचड़ा हुसैन मैदाने करबला च शहीद हो जाएगा इदी नबी अल्लाह मट्टी दिखा के गया है ए करबला दी मट्टी दिखा के गया है जिदी शहादत दी खबर मुस्तफा देवे जिदी शहादत दी खबर ते मुस्तफा रोवे ओदी शहादत ते शक करने वाला मुसलमान नहीं हो सकदा ओदे खरूज नू नजायज कहने वाला मुसलमान नहीं हो सकदा और एक मैं जुमला कहांगा अजीजा ने मन शुहदाए करबला दा जिक्र है जदों दोस्त अर्ज करना चाह रहा मैं अभी हुसैन शहीद नहीं होया अजे हुण मुहम्मद दा लाशा नहीं तड़पिया अजे कासम अब्बास दा लाशा नहीं देखिया अजे हुण मुहम्मद दा लाशा नहीं वेखिया अजे कासम अब्बास दा लाशा नहीं वेखिया अजे सैयदा ज़ैनब रोंदी नहीं वेखी अजे जनाब दी सैयद दा सर नेज़े नहीं चढ़िया और बीबी पाक दी आंखां चों आंसू नहीं ओ जहानियां दे मुसलमानों जदों हुसैन जमीन ते गिरिया पिया आवेगा खानदान सैयद दा जनाब कटिया आवेगा सैयदा ज़ैनब के आवेगा नाना जी अज आके वेखो ना ताड़े कलमे वालियां ने हुसैन दा की हाल कर दिता है बस खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई बस खेती अली के कट गई बस्ती उजड़ गई परदेश में हुसैन से ज़ैनब बिछड़ गई इन दिन दे तेरे आए सैयद होइयां सब दियां खुश्क ज़बाना फिर भी वद वद दितियां जाना मेरे गाजियां शेर जवाना जदों दोस्तों मेरा इमाम मदीना पाक तो 18,000 खत पढ़े नहीं आका कूफे दे अंदर आ जाओ मेहमान बना के सैयद लुटे आवे मेहमान बना के धोखा दे के सैयद नाल बेवफाई दा मजारा कीता वे इधर जदों दोस्तों सैयद दा काफला अलविदा आया पकड़ के जाली रोजे वाली कर दी अर्ज सकीना हमली वाले आओ छोटे चले आए है तेरा शहर मदीना पकड़ आज ईमान ना दस जहानियां चुमरे ते जाइए और वापसी दे उत्ते अखां चों आंसू आ जांदे ने मेरे नाल हज ते आरपीओ गुजरांवाला इस टाइम एसपीयू दे डीआईजी ने जनाब तैयब हफीज चीमा साहब हज दे उत्ते सन ते असां इकट्ठे ही हज पढ़िया वे डीएसपी साहब बैठे पंजाब पुलिस दे बहुत बड़े अफसर ने जानदे ने तैयब हफीज चीमा साहब मैं खुद वेख्या रोज़ा रसूल ते आंसू बहा रहे सी जाली तो गुजर रहे सी और आंसू बहा रहे सन मैं जुमला कवांगा 8 दिन मदीने रहिए वापसी ते आंसू आ जांदे ने मस्जिद नबी दे मीनार दिसरों हट जांदे ने हुण पता नहीं फिर आना नसीब होना कि नहीं होना असी 8
8 दिन मदीना पाक रहिए अखां चों आंसू आंदे ने मैनू दस हुसैन किवें मदीना छड़े आवेगा अपने नाने दी गोद विच खेडण वाला हुसैन अपने नाने दी पुछत ते सवार होने वाला हुसैन अपने नाने दी उंगली पकड़ के चलन वाला हुसैन अपने नाने दे होंठ चूसन वाला हुसैन अपने नाने को गुड़ती लैन वाला बस खेती अली की कट गई बस्ती उजड़ गई बस खेती अली की साढ़े काने विच 14 जनाजे शोहदा दे उठे ने साढ़े बचड़े सी साढ़े 5 भतीजे सी ते जनाब क़यामत सुगरा कायम हो गई खाने विच लाहौर दे शहर काने विच हर तरफ जनाब लोगां दियां अखां चों आंसू सी मगर जिथे सैयद दा खानदान कटिया गया है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जदा 10 मुहर्रम दी रात होवे कदी गौर करया कर 10 मुहर्रम दी रात होवे सैयदा ज़ैनब बैठियां होवन और किते आउणो मुहम्मद दा लाश है मैं अपनियां भैणां नूं कवांगा तुसां दुनिया च मैं वेखियां ने भैणां जहानियां च मरले वारदियां ने डीएसपी साहब कोल कई फैसले आउंदे ने भैणां आन के कह जांदियां ने मैं अपने वीर नूं रज़ामंदी नाल हिस्सा छड़िया वे बड़े बड़े फैसले आउंदे ने मैं वेखिया वे पाकिस्तान दियां भैणां वीरां तो मरले वारदियां ने एक भैन हुसैन दी करबला विच अली दी धी फातिमा दी धी मदीने वाले दी दोतरी ने करबला च वीरां तो जी पुत्र वारे ने आंदी है वफादार भतीजिया बोल ते सही चुम लवां जुल्फ जंजीर तेरी मैनू भुलनी नहीं तस्वीर तेरी जिन्होंने हम शक्ल रसूल क्या जांदा है हजरत इमाम हसन दा बेटा वे हजरत हुसैन दा बचड़ा वे और नाना रसूल ना शक्ल मिलदी है आंदी है वफादार कदा तसव्वुर अज दा जुमा पा जहानियां नहीं पैना तसव्वुर करबला विच ले जाना में 10 मुहर्रम दी रात होवे खैमे उजड़े होवन सैयद दे लाशे पे होवन हाँ हाँ खानदान कटे आवे सैयद दे लाशे पे होवन हाँ हाँ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और जितनियां खाश कबार ने जदों दोस्ता गोद विच मैं इत्थे एक जुमला कवांगा फुफियां आवन सोने कपड़े बिछाया कर सोने बिस्तरे बिछाया कर बीवी बच्चे पुछना जे खैर आओ ये कौन आई है आखी फुफी दा रिश्ता घर विच आया वे मैं जग विच बड़े बड़े हिस्सेदार वेखे नहीं करोड़ करोड़ दे कारोबार सीरी वेखे नहीं और करोड़ करोड़ दा कारोबार करदे नहीं एक दूसरे नूं कहन मेरी जुत्ती पालिश कर उन्हां कहना ना ना असी बराबर दे हिस्सेदार हां उथों मोची कोलों जुत्ती पालिश करा लेने हाँ हाँ जी जुत्तियां पालिश करने वाले कोलों पालिश करा लेने इको रिश्ता जग ते फुफी दा वे इको रिश्ता जग ते भैन दा है भरा नाल हिस्सेदार भी है भरावां दियां जुत्तियां भी पालिश कर देंदियां ने भरावां दे तस्मे भी बंद कर देंदियां ने भरावां दियां जुत्तियां भी पालिश कर देंदियां ने और मैं एक जुमला कवां बड़ा दर्द वाला जुमला वे इथों टेलीफोन आवे वीर खैर भैन मैं जानियां चो बोल रहा हूं जड़ा वीर तेरे नाल बोलदा नहीं अज अल्लाह नूं प्यारा हो गया वे पैदा करने वाले दी कसम उठाना है टेलीफोन बंद होने तो पहला आंदियां वीरो मैनू माड़ी ना समझिया जे वीर दा कफन मैं लैके आउणा है आखिरी जोड़ा मैं लैके आउणा वे तू 5 गज ना देवें भैणां 18 गज लैके आउंदियां ने जिवें हुसैन दी भैन ज़ैनब करबला च क्या दी सर मेरे कोई दोष ना देवी वीरा मैं मजबूरे किथों ले आवां अज कफन में तेरा शहर मदीना दूरे किवें कढावां अज कब्र में तेरी भैन बड़ी मजबूरी जरा तसव्वुर च जाओ तो जो मेरे वाल ये जितनी आंखें अश्कबार हैं आबद भाई कैसा मंजर होएगा वीर कट्टे पैने पुत्र
पुत्रां दियां लाशां पईयां ने, भरावां दियां लाशां पईयां, खानदान कट गया सैयदा। ते जेड़े वेले लाश दे नेड़े लंघी है आंदी है वीरा किते अम्मी फातिमा नू ए ना कह दी लोकां दियां भैणां कफन दे के जांदियां ने, मेरी भैन ज़ैनब कोलों लंघ गई सी किवें ले आवां अज कफन में तेरा शहर मदीना दोरे किवें कढ़ावां अज कब्र में तेरी भैन बड़ी मजबूरी। जिहड़े वेले गोद विच अज दा जुमा सुन के हर जाके कहना वे मेरी भैन आवे, नवे बिस्तरे विछाउणे ने, फुफियां दा हया करया कर, फुफियां दी कदर करया कर, फुफियां दा हया करया कर, फुफियां दी कदर करया कर, खानदान रसूल दा हया रखया कर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं कितने दर्द नाल वाकया करबला पढ़दा पिया मैं और सैयद दी शहादत बयान करना पिया मैं जदों शोहदा करबला दा जिक्र हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जदों दोस्त अर्ज करना चाह रहे हैं शोहदा करबला दा जिक्र है, खानदान रसूल दा जिक्र हो रहा है। सैयद दोस्ता करबला दे अंदर है, खानदान रसूल दा जिक्र है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, शुहदाए करबला का जिक्र कोई आम नहीं है, सैयद दी शहादत कोई आम नहीं है, शुहदा का जिक्र कोई आम नहीं है, उन्हां दी शान कोई आम नहीं है, जिन्हां दी शान अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना नादा कलाओ यार, पीछे हो जाओ यार, पीछे हो जाओ, पीछे। यार पीछे पीछे हो जाओ यार। हेलो यार नीचे उतर जाओ यार। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तमाम भाई अपनी अपनी नशिस्तों पे जाकर तशरीफ़ रखें।